ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. дар ҷумҳурии тоҷикистон ба омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҳама зинаҳои таҳсилот диққати зарурӣ дода мешавад. аз моҳи ноябр то охири моҳи декабри соли 2021 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ байни омӯзгорони забони русии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил озмуни байналмилалии мактаб бемарз баргузор гардид. боиси ифтихор аст ки дар озмуни мазкур аз ҷумҳурии тоҷикистон омӯзгори забон ва адабиёти рус Барноз Саидова иштирок намуда баъди гирифтани рохат ба даври ниҳоӣ ғолибият ба даст овард. дар ҳамин озмун омӯзгори забон ва адабиёти рус аз Федератсияи Россия соҳиби ҷои дуюм ва омӯзгор аз ҷумҳурии Беларус сазовори ҷои сеюм гардид. ҳамкорамон Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршед Саидаҳмад аз муваффақияти ин зани тоҷик гузориш медиҳанд. омӯзгори забон ва адабиёти рус Барноз Саидова ки собиқаи 32-солаи корӣ дар соҳаи маорифро дорад, зимни ширкат дар озмуни байналмилалии мактаб бидуни марз аз байни 600 нафар ба даври ниҳоӣ рохат гирифта ғолибиятро ба даст овард. озмуни мазкур миёни омӯзгорони забони русӣ дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ду марҳила ғоибона ва рӯзона баргузор гардид. аз моҳи ноябр то моҳи декабри соли 2021 озмуни муаллимони забони русӣ гузашт. даври якумаш онлайн буд ва мо омӯзгорони мактаби хусусии империяи дониш 6 нафар дар он иштирок кардем. ба даври дуюм муаллимаи мактаби мо Саидиба Зухра Юлдашовна ва ҳамчун ғолиб ман рохат гирифтам. вақте гуфтанд ки ғолиби озмун дар номинатсияи инноватсионӣ вақти Саидова гуфтанд, бовар кунед ман ҳатто аз ҷоям хеста натавонистам. як эҳсосоти маро фаро гирифт ки фақат ифтихор аз рӯи он ки ман тоҷикам, ифтихор ки аз тоҷикистонам. ғолиби озмуни байналмилалии мактаб бидуни марз шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон омӯзгори забон ва адабиёти рус Барноз Саидова муваффақияти хешро аз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи маориф ва имконоти мусоиди дар ин самт фароҳам оварда шуда медонад. албатта дар ин ҷо баромади асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ман як роҳнамо буд. донистани забони русӣ шарт ва зарур аст ва суханои муҳтарам президент Эмомалӣ Раҳмон дар паём низ инро тасдиқ мекунад. мо омӯзгорони мактаби хусусии империяи дониш инро дарк мекунем, мефаҳмем ва кӯшиш мекунем ки хонандагони худро дар роҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ҳурмат, эҳтиром нисбат ба ватани азизи худамон тарбия намоем. طبق نظامنامه اشتراکچیان از روی 5 نامیناسیا از جمله برای مناسبت ایجادی به تعلیم زبان روسی، برای اصالت ایده لایحه پداگوژی، برای مهارت استفاده تکنولوژی‌های تعلیمی، برای مناسبت اینوواسیونی تعلیم زبان روسی و برای مناسبت علمی به تعلیم زبان روسی بین هم رقابت کردند. در دور دوم روبروی آزمون از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل 12 نفر غالبان مرحله اول که در شکل فاصله‌ای صورت گرفت شرکت ورزیدند. 8 نفر آموزگار لایحه‌های خود را با اعضای حکمان و دیگر غالبان آزمون شخصا معرفی کرده، 4 نفرشان آنلاینی حمایت کارهای آزمون را انجام دادند. غالبان آزمون مکتب بدون مرز از جمهوری تاجیکستان، فدراسیای روسیه، جمهوری بلاروس و جمهوری ارمنستان با جایزه و تحفه‌های مالی قدرشناسی گردیدند. رقابت آموزگاران در آزمون مذکور به منبر مبادله تجربه تبدیل یافته، هیئت حکمان با نظرداشت سطح بلند کار غالبان لایحه آنها را برای تطبیق عملی متدولوژی تعلیمی زبان روسی در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل توصیه دادند. دی آموزگار زبان و ادبیات روس از جمهوری تاجیکستان برناز سعیدووا سزاوار جای یکم گردید. جای دوم را در این آزمون آموزگار از فدراسیای روسیه تاتیانا شرباکووا، جای سوم را آموزگار از جمهوری بلاروس تاتیانا امبروشکیویچ و جای چهارم را آموزگار از جمهوری آذربایجان کارینا ساکاسیان اشغال نمودند. محمدعلی صفای، خورشید سعیداحمد از شهر مسکو فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. کمک رساندن به احتیاجمندان و نیازمندان یکی از خصلت‌های نکوی انسانی محسوب یافته از هدایت‌های نیکبینانه و عمل‌های انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان میباشد.
кӯмакҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тарбиятгарандагони мактаб интернати рақами 1 шаҳри ҳисор низ тақдим карда шуд. дар партави дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат беҳсозии шароити будубоши тарбиятгарандагони мактаб интернатҳо, вазъи иҷтимоии ниёзмандон ва имконоти хизмат дар сохторҳои қудратӣ мавриди таваҷҷӯҳи доимӣ қарор дошта, аз ҷониби вазорату идораҳо ва сохторҳои давлатӣ имконоти маишӣ мутобиқ карда мешавад. кӯмак намудан ба ятимону бепарасторон ва оилаҳои ниёзманд хислатҳои неки инсонист. дастгириҳои пайваста ва таваҷҷӯҳу ғамхориҳои рӯзафзун нисбат ба ятимону маъюбон, бепарасторон, дармондагону оилаҳои эҳтиёҷманд дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, аз амалҳои хайрхоҳона ва инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб меравад. кӯмакҳои навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба тарбиятгирандагони мактаб интернати ёрирасони рақами 1 шаҳри Кӯлоб, намояндагони ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик дастрас намуданд. кӯмакҳо аз маҷмӯи либоси зимистона, пойафзол ва хӯрока иборат буд, ки тарбиятгирандагонро шоду масрур гардонд. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам, ки ин қадар ғамхориҳо дар ҳаққи мо мекунад. тибқи иттилоъ дар мактаб интернати ёрирасони рақами 1 шаҳри Кӯлоб 150 нафар шахсони дорои нуқси дараҷаи миёна ва сабукдошта ба таълиму тарбия ва будубош фаро гирифта шудаанд. дар ин муассисаи иҷтимоӣ барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон тамоми шароиту имконияти таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон дар ин ҷо ба тарбиятгирандагон дар баробари таълиму тарбия ҳамчунин касбу ҳунар низ омӯзонда мешавад. дар ин рӯз барои тарбиятгирандагон шириниҳо, лавозимоти зарурӣ ва дастархони идона ороста шуда барномаи фарҳангии фароғатӣ ташкил гардид. мавриди зикр аст, ки сарпарастии мактаб интернати ёрирасони рақами 1 шаҳри Кӯлобро ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик ба уҳда дорад. дар пайравӣ аз иқдомҳои бузург ва сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик ба тарбиятгирандагони мактаб интернати ёрирасони рақами 1 шаҳри Кӯлоб пайваста маводи хӯрока расонда мешавад. ин навбат низ орду равған ва дигар маҳсулоти ниёзи аввал дастрас гардид. бо мақсади қонеъ сохтани талаботи маънавии тарбиятгирандагон 10 телевизор низ дастрас карда шуд, ки аз ин пас онҳо метавонанд барномаҳои писандидаи худро тамошо намоянд. ҳамзамон ҷиҳати гарм нигоҳ доштани синфхонаҳо ба ин муассиса таҷҳизоти гармидиҳанда дастрас карда шуд. мо ки ҳамчун сарпарасти ҳамин муассиса ҳастем, ширкати барқи тоҷик, дар асоси дастуру сипоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мактаби интернати рақами 1 шаҳри Кӯлоб маводҳои хӯрока ба маблағи зиёда аз 20 000 сомонӣ, таҷҳизотҳои барқӣ, гармидиҳӣ, телевизорҳо, мизу курсиҳо барои ошхона 22 маҷмӯъ оварда тақсим кардем. дар партави ҳидоятҳои раҳнамунсози роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик, афсарону сарбозони қисми низомии 0308 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо ашёи зарурӣ таъмин гардиданд. бо мақсади захираи иловагӣ ба ин қисми низомӣ 20 намуди маводи кофии ғизоӣ дастрас карда шуд. дар оянда низ бо мақсади захираи кофии маводи хӯрока чунин иқдомҳо роҳандозӣ карда мешаванд. нуриддини қурбон, баҳодур қурбонзода, убайдуллои саидвалӣ барои барномаи ахбор. эътибори аввалин дараҷа додан ба шароити будубоши хизматчиёни ҳарбӣ ҷиҳати ба таври боэътимод таъмин намудани амнияти давлат ва ҷомеа, ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми хеш ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид доштанд, дар робита ба ин раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин ва муовини раиси вилояти Хатлон аз қисми низомии 13483 бе ноҳия дидан карда бо шароити будубош ва маишии хизматчиён шиносоӣ намуданд. дар ин рӯз бо баргузор намудани чорабинии тантанавӣ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳия ва вилоят бо сарбозони
сарбозону афсарон суҳбат намуда аз онҳо ҷиҳати хизмати софтдилона изҳори миннатдорӣ намуданд. баъд аз суҳбату вохӯриҳо баҳри болидахотирии сарбозону афсарон аз ҷониби шуъбаи фарҳанги ноҳия чорабинии фарҳангӣ доир карда шуд. ҳамчунин дар баробари расонидани кӯмаки ғизоӣ ба ин қисми низомӣ аз ҷониби роҳбарияти ноҳия ҳамзамон ба сарбозон дастархони пурнозу неъмат ташкил карда шуд. дар партави сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ба 50 нафар ятимон ва оилаҳои эҳтиёҷманд кӯмак расонида шуд. бо фаро расидани мавсими сардӣ масъулон тасмим гирифтанд ки ин қишри ниёзманди ҷомеаро бо сару либоси зимистона таъмин kunand. амалӣ сохтани чунин тадбирҳои башардӯстона аст ки имрӯз ятимони барҷомондагон бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар ва таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат хушҳолона зиндагӣ намуда ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. роҳбарияти ноҳияи Данғара бо ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста аз ҳолу рӯзгори нафарони ниёзманд, пирони якаву танҳо ва собиқадорони меҳнат дидан карда барои беҳтар намудани сатҳу шароити рӯзгори онҳо дасти кӯмак дароз менамоянд. дар идомаи ҳамин гуна тадбирҳои наҷибу инсондӯстона имрӯз раиси ноҳияи Данғара аз хонаи якчанд нафар пирони рӯзгордида ки дар рушду нумӯи ноҳия саҳми муносиб гузоштаанд дидан карда ба онҳо як миқдор маводи ғизоӣ дастрас намуд. Салоддин Неъматов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Данғара. имрӯз дар қисми низомии 54-53 раёсати қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ ба муносибати фарорасии соли нави мелодӣ 2022 чорабинии солинавӣ бо иштироки вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковники милисия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ сардорони раёсатҳо ва афсарону сарбозони ин қисми низомӣ баргузор гардид. роҳбари аввали вазорати корҳои дохилӣ ҳама иштирокдоронро ба ин муносибат самимона табрику муборакбод намуда ба ҳар кадоми онҳо тандурустиву саодатмандӣ бахти сафеду иқболи нек ва рӯзгори хушу гуворо таманно намуд. мавсуф зикр намуд ки дар партави сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳидоятҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа эҳсону дасти кӯмак дароз намудан ба чунин табақа ба ҳукми анъана даромада вазорати корҳои дохилӣ чунин иқдомҳоро пайваста ба таваҷҷӯҳу дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд бинои ва иншооти 25 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумию асосӣ ва томактабӣ бунёду навсозӣ бо таҷҳизоту лавозимоти замонавии муҷаҳҳаз барои таълиму тарбияи фарзандон шароитҳои арзанда фароҳам оварда шуданд. бо дар назардошти афзоиши шумори хонандагон ва талабот ба таъмину нав кардани лавозимоти мактабӣ аз номи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 1600 адад маҷмӯи мизу курсиҳои замонавӣ тақдим карда шуд. мизу курсии мактабии истеҳсоли ватании корхонаи арчаи шаҳри Хуҷанд буда аз рӯи эҳтиёҷот ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия расонда мешаванд. ҳамчунин аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Мастчоҳ низ як қатор тадбирҳои беҳтар кардани шароити таълиму тарбия ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия 66 адад маҷмӯи компютер ва ноутбукҳо тақдим барои кӯдакистонҳои давлатӣ 100 адад маҷмӯи рахти хоби кӯдакона тӯҳфа гардид. ин таваҷҷӯҳу дастгириҳои давлатӣ аҳли маорифи ноҳияро рӯҳбаланд менамояд. дар солҳои истиқлолият таваҷҷӯҳи зиёд нисбати соҳаи маориф ظاهر کرده می شود که تنها در 10 سال اخیر 21 مؤسسه تحصیلات عمومی به استفاده داده شد. از این دستگیری دولتی و صاحبکاران وطنی خیلی روح بلند گردیده. من بعد صفت تعلیم و تربیه را در مکتب‌های ناحیه باز هم بلندتر و صفت خوانش را بهتر و بیشتر میکنیم. اهل جامعه ناحیه مسچو غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را بهر رشد آینده ناحیه پذیرایی نمودند. اهل زیای ناحیه تاکید می‌دارند که توجه به ساحه معارف بهر معرفت فرزندان رشد نیروی انسانی میباشد. بسیار یک تدبیرهای مهم از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، حکومت ولایت سوغد و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسچو خاصه در سمت معارف عملی گشته ایستادند که این تدبیرها بار دیگر برای پیشرفت این ساحه یک تکان بزرگ خواهد بود. امسال نیز در پیام نوبتی خود پیشوای ملت اویدی دستگیری ساحه معارف، اویدی رشد این ساحه سخنرانی نمودند و جواباً به این امروز صاحبکاران وطن دوستی ناحیه برای تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با لوازمات خوانش، با میز و کرسی و عموما دیگر تجهیزات خیلی یک کمری همت بسته ایستادند که این باعث خرسندی است.
این نشانه است که امروز در برابر دولت اهل جامعه نیز به ساحه معارف توجه خاصه دارند، زیرا پیشوای ملت تاکید کردند که آینده این ملت تنها با معارف استوار است. در برابر دولت پدر و مادران، صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه ناحیه مسجد در بنیاد و نوسازی مکتب و صنفخانه‌ها تامین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با تجهیزات و لوازمات مکتبی سهمگذاری می‌نمایند. صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه ناحیه به مبلغ 400,000 سومانی در همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در مکتب‌هایی که خود تحصیل کردند انشاءات یاری رسان و نقطه‌های زمانوی سانیتری گیگینی بنیاد می‌نمایند. در عرفه سال نو میلادی صاحبکاران ناحیه مسجد باز یک اقدام شایسته نمودند و خوابگاه دختران دانشجوی مؤسسه دولتی تعلیمی کالج پداگوژی ناحیه مسجد مجموعه تجهیزات و رخت خواب زمانوی تقدیم گردید. من اول مناداری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و صاحبکاران ناحیه مسجد نسبت غمخواری به دخترانی که در خوابگاه زندگی میکنند بیان میکنم. در خوابگاه مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری ناحیه مسجد دانشجو دختران از دهات ناحیه و شهر و ناحیه‌های ولایت‌های سوخت و ختلان و ولایت مختار کوهستانی بدخشان با جای استقامت تامین گردیده این غمخواری بهره فراهم آوردن شرایط‌های زمانوی فراغت و استراحت مساعدت می‌نماید و در سال نو میلادی به هر یکی آنها شادی و خرسندی بخشید. در سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دستگیری یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان و عائله‌های نیازمند موقع محوری داشته این قشر جامعه پیوسته زیر توجه و غمخوری دولت و حکومت قرار دارند و با آنها پیوسته از جانب رهبریت عالی کشور کمک‌های مادی رسانیده می‌شوند. کمک نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به تربیت گیرندگان مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان نابینای شهر ایسار از جانب کارمندان اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد. در پیروی به سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان جهت به غمخواری و تعلیم و تربیت فرا گرفتن تربیت گیرندگان در مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان نابینای شهر ایسار شرایط ضروری فراهم آورده شده است. از اقدام نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تعلیم گیرندگان روح بلند گردیده اظهار سپاس نمودند. از فرصت مناسب استفاده برده پیوسته از کمک دستگیری‌های جناب عالی و حکومت جمهوری تاجیکستان منتداری خود را ظاهر می‌نمایم که ما را هر سال با چنین کمک و دستگیری‌ها ما را دستگیری می‌نمایند. ما خوانندگان خوشحال از آن هستیم که امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان و ما غمخوری‌های بسیار کرده ایستادند. ما خیلی خرسند هستیم که چنین پرزیدنت خیلی خوب داریم که ما را از مد غمخوری‌های خود به نظر نمیگذارد و دائما به ما اهمیت می‌دهند و به ما خیلی شرایط‌های خوب مهیا کردن. ما سپاس خود را به اساسگذار صلح و وحدت میرسانیم. حالا در مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان نابینای شهر ایسار 228 نفر کودکان به تحصیل فرا گرفته شدند. کارمندان اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان من بعد نیز آمادگی خود را برای اجرای سریوقتی هدایت‌های سرور دولت و همین گونه رسانیدن کمک‌ها تاکید نمودند. در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنای مؤسسه دولتی تعلیمی جمهوریوی تمایل ورزشی به نام ابراهیم حسنوف نوسازی و مورد بهره برداری قرار داده شد. در مؤسسه مذکور 400 نفر از عائله‌های نیازمند و یتیم و نیم یتیم با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در نتیجه غمخواری حکومت مملکت شرایط تحصیل و بودوباش خوانندگان در مکتب اینترنت بهتر گردید. دستی کمک دراز نمودن به یتیمان و بی‌پرستاران و عائله‌های نیازمند از خصلت‌های نیک انسانی است. دستگیری‌های پیوسته و توجه غمخوری‌های روزافزون نسبت به یتیمان و معیوبان در محور سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته از عمل‌های خیرخواهانه و انسان‌دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حساب می‌رود. از نام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و بیشتر از 170 نفر تربیت گیرنده این مؤسسه تحفه‌ها تقدیم کرده شد. در حوزه سیاست انسان‌دوستانه و خیرخواهانه پیشوای ملت پرزیدنت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба дастгирии қишрҳои ниёзманди ҷомеа ба таълимгирандагони коллеҷи омӯзгорӣ ба номи хосият махсумове донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи садриддин айнӣ низ тӯҳфаҳо дастрас гардид. дастгирии ятимону ниёзмандон зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлату ҳукумат қарор дошта барои дар рӯҳияи инсонпарварона тарбия намудани насли наврас ва дастгирии ниёзмандон тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешавад. дар ин баробар ин қишри ҷомеа низ аз кӯмакҳои мазкур изҳори миннатдорӣ намуданд. бо дастгирии сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа ва расондани кӯмаки амалӣ ба онҳо пайваста аз ҷониби шахсони саховатманду хайрхоҳ кӯмак расонда мешавад. аз ҷониби агентии тоҷикстандар ба муассисаи давлатии таълимии мактаб интернати таҳсилоти умумии ҷумҳуриявии тамоюли варзишӣ либосҳои варзишӣ ва тӯҳфаҳо кӯмак расонда шуд. дар масъаи мазкур 379 нафар кӯдакону наврасон ба таҳсил фаро гирифта шудааст. аз ин шумора 1 нафар ятими кул, 80 нафар нимятим ва 298 нафар аз оилаҳои камбизоат ба тарбия фаро гирифта шуданд. амалӣ кардани иқдомҳои инсонпарварона аз ҷониби саховатмандону роҳбарони ташкилоту идораҳо боиси рӯҳбаландии табақаи ниёзманди ҷомеа гардида то андозае дар фароҳам шудани шароити мусоиди рӯзгори онҳо таъсир мегузорад. дасти кӯмак дароз намудан ба табақаҳои ниёзманд дар доираи иқдомҳои инсонпарварона аз сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати мамлакат маншаъ мегирад. аз ин тадбирҳои хайр ки имрӯзҳо аз ҷониби вазорату идораҳо ва шахсони саховатпеша дар ҳама иду ҷашнҳо ба ҳукми анъана даромадааст, сокинон хоса оилаҳои ниёзманд ва шахсони имконияташон маҳдуд хурсанду рӯҳбаланд мебошанд. воқеан ҳам дасти кӯмак дароз кардан ба шахсони ниёзманд ва пирону барҷомондагон яке аз амалҳои ҷавонмардӣ буда боиси дастгирӣ аст. ин аст ки дар асоси сиёсати иҷтимоии роҳбарияти олии давлату ҳукумати кишвар ин тадбири нек пайваста аз ҷониби шахсони саховатпеша амалӣ карда мешавад. дар пайравӣ бо иқдомҳои башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи оби зулол ба тарбиятгирандагони муассисаи давлатии хонаи кӯдакони рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри душанбе кӯмак расонида шуд ки аз ин иқдоми хайрхоҳона бошандагони ин муассисаи иҷтимоӣ изҳори хушҳолӣ намуданд. муассисаи давлатии хонаи кӯдакони рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри душанбе аз дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бархурдор мегарданд. ҳамзамон дар баробари расонидани кӯмак ва бохабар гардидан аз аҳволи тарбиятгирандагони мактаби интернати рақами 1 шаҳри душанбе аз ҷониби дастандарткорон ба хотири болидарӯҳии тарбиятгирандагон барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод карда шуд. риёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон дар доираи иҷрои дастури супоришҳо ва таъкидҳои роҳнамонсози пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти дастгирии ятимону бепарасторон тасмим гирифт ки ба донишҷӯёни ятиме ки дар ин боргоҳи илму маърифат ба омӯзиши илму ҳунар машғуланд кӯмак намояд. ба зиёда аз 150 нафар донишҷӯ ки аз оилаҳои ниёзманд ва ё ятим буданд кӯмаки якдафъаинаи молиявӣ расонида шуд. дастгирии ятимону бепарасторон ва маъюбон дараҷаи аввали иқдоми пешвои муаззами миллат мебошад ва ин аст ки таҳти ҳамин иқдомҳо маротибаи дуюм аст ки маъмурияти донишгоҳи миллӣ ба мо ятимону бепарасторон ва маъюбон чорабиниҳои фарҳангӣ ва дастгирии иҷтимоии худро мерасонад. таъкид карда шуд ки имрӯз аз ҷониби давлат барои дастгирии ҳамешагии табақаи ниёзманди ҷомеа махсусан ятимони кул ва маъюбоне ки дар муассисаҳои олӣ ва касбии ҷумҳурӣ таҳсил мекунанд як зумра имтиёзу кӯмакпулиҳо муайян карда шудааст. ҳамаи ин ғамхорӣ ҷиҳати беҳтар сохтани вазъи иҷтимоию иқтисодии зиндагии чунин ашхос равона гардидааст. ин иқдом барои табақаи ниёзманд кӯмаки саривақтӣ буда онҳо худро ҳеҷ гоҳ якав танҳо ҳис намекунанд. қисми ҳарбии 0707 вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи кушонён аз ниҳодҳои муҳими мудофиавии кишвар ба ҳисоб рафта дар он афсарону аскарони шуҷои ватан қарзи фарзандии худро адо намуда истоданд. дар ин рӯз роҳбарияти вилояти Хатлон ва ноҳияи кушонён аз шароитҳои буду боши афсарону аскарон, рафти омодагии ҳарбӣ ва вазъи муҷаҳҳазгардонии қисми ҳарбӣ бо техникаву лавозимоти ҷангӣ дидан намуданд. тавре мушоҳида гардид, имрӯз дар ин қисми низомӣ тамоми шароитҳои лозима муҳайё буда, он дорои ошхонаи хуштару замонавӣ ва хобгоҳи муҷаҳҳаз бо асбобу ашёи лозима мебошад. зимни шиносоӣ аз шароитҳои истироҳату фароғати хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи кушонён як миқдор маводи ғизоӣ аз ҷумла орду равған, картошкаву биринҷ ва дигар номгӯи маводи хӯрокворӣ ва тӯҳфаҳои гуногуни идона тақдим карда шуд.
مورد ذکر است که جهت تامین سربازان با سر و لباس و مواد نیاز اولیه در انبارهای قسم حربی به مقدار لازمه محصولات ذخیره کرده شده است. ضمن مراسم ادانه در قسم حربی، مسئولین با سپاسگزاری جهت خدمت صادقانه سربازان و افسران شجاع وطن همزمان از غمخواری و دستگیری های سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان یادآور گردیده فراهم نمودن شرایط های مساعد را در قسم حربی تطبیق دستور و سپارش های پیشوای ملت در این سهم می‌شمارند. در مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی توانبخشی و بود و باش دائمی پیرانسالان و معیوبان در ناحیه کوشانیان 54 نفر پیرانسالان و شخصانی معیوب و دارای امکانیتشان محدود اقامت داشته برای آنها تمام شرایط بود و باش از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان فراهم آورده شده است. مؤسسه مذکور برای خدمت رسانی اجتماعی و طبابت پیش بینی گردیده در اینجا بهر نگاهبینی پیرانسالان و معیوبان شرایط‌های خوب فراهم آورده شده است. بناهای مؤسسه نامبرده به طلبات امروز جوابگو بوده بهر نگاهبینی باشندگان آن 100 کت خواب، کتابخانه، حجره کامپیوتری، داروخانه گیاهدرمانی، آشخانه و همچنین حجره های خواب مؤسسه با تلویزیون و دیگر تجهیزات های مهم روزگار مجهز گردانیده شده است. امروز برای تامین باشندگان مؤسسه موادهای خوراکی از قبیل آرد و روغن، کارتوشکا و پیاز، دانگی ها و دیگر انواع محصولات کشاورزی به قدر ضروری ذخیره نمودند. در ادامه رسانیدن کمک ها در این روز با دستور و هدایت های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به چند نفر عائله های احتیاجمند کمک های یک وقتینه رسانیده شد. بهر تطبیق اقدام های انسان دوستانه کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان به یک چند نفر سابقه‌داران مهنت شهر باختر نیز کمک های گوناگون رسانیدند. در زمینه تطبیق دستور و سپارش‌های به واسطه رهبریت عالی مملکت جهت دستگیری قشر نیازمند جامعه از جانب ریاست و کمیته کارخانه و اداره ها در عرفه جشن و سنه‌های تاریخی عمل‌های انسان دوستانه انجام داده می شود. چنین اقدام نیک و بشردوستانه را رهبریت اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان نسبت 25 نفر یتیمان کل و 480 نفر تربیت گیرندگان مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی ناحیه دوستی عملی نمودند. با این مناسبت در تالار مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 1 ناحیه جمع آمد دایر گردید که در آن مسئولین اگنتی در ولایت و نمایندگان مقامات محلی ضمن سخنرانی خویش از دستگیری های روزافزون پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت یتیمان و عائله های احتیاجمند یادآور شده اظهار نمودند که کمک و دستگیری یتیمان و برجاماندگان شخصان دارای امکانیتشان محدود شاد نمودن خاطر اطفال از زمره فضیلت‌های نیک انسانی است که از دوره‌های دور تاریخی منشأ گرفته در جامعه صاحب استقلال ما به حکم عنعنه در آمده است. باعث ذکر است که در مؤسسه تا مکتبی رقم 1 ناحیه دوستی 170 نفر تربیت گیرندگان به تحصیلات تا مکتبی جلب گشتند و این اطفال از غمخواری که نسبتشان عملی گردید شاد و ممنون گردیدند. همچنین در این روز از جانب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان به تربیت گیرندگان مؤسسه دولتی تحصیلات تا مکتبی رقم 2 جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت ناحیه نیز مورد دستگیری قرار گرفتند. شادی و نشاط کودکان را از مهربانی هایی که نسبت آنها ظاهر می‌گردد حد و کنار نبود. همگی از آن خوشحال بودند که در جامعه صاحب استقلال ما برای تعلیم و تربیت کودکان بهترین شرایط فراهم آورده شده زیر فضای آسایشته وطن بهترین دوره‌های کودکیشان را سپری می‌کنند و از دستگیری و غمخوری‌های رهبریت عالی مملکت بخصوص پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان همیشه برخوردارند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه دوستی برای برنامه اخبار. توجه و غمخوری‌های پیوسته نسبت به یتیمان و بی‌پرستاران، احتیاجمندان و عائله‌های کم‌بضاعت و سابقه‌داران مهنت در محور اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. با این مقصد مسئولین مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان پیوسته اقدام‌های خیر و ثواب را انجام داده طبق دستور سرور دولت از حال و احوال ساکنان، سابقه‌داران و نیازمندان با خبر می‌گردند.
با انجام دادن چنین تشبث نجیب مسئولین ناحیه به یک قطار اویله‌های نیازمند کمک‌های مادی رسانیده خاطر آنها را شاد نمودند. زیرا چنین عمل‌های نیک و انسان دوستانه ذره هم باشد باعث روح بلندی قشر احتیاجمند جامعه گردیده تا اندازه در فراهم آوردن شرایط مساعد روزگار آنها تأثیر مثبت می‌گذارد. در برابر رسانیدن کمک به قشر نیازمند جامعه به مانند موادهای غذایی همزمان با نظرداشت طلبات با تشبث مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان 20 عدد و اگنتی حفظ اجتماعی اهالی 13 عدد عرابچه‌های معیوبی به نفران دارای امکانیتشان محدود دسترس کرده شد. قابل ذکر است که با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته از جانب تشکیلات و اداره‌های دولتی و صاحبکاران و دیگر شخصان سخاوت‌پیشه به طبقه نیازمند جامعه دست کمک دراز کرده می‌شود. همچنین در این روز با تشبث مسئولین ریاست تندرستی ولایت ختلان به خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان ناحیه یاوان یک مقدار موادهای خوراکواری از قبیل آرد، برنج، روغن، گوشت، مکرون، پیاز، کارتوشکا و دیگر نامگوی محصولات دسترس کرده شد. اینچنین به همه 120 نفر باشندگان این درگاه تحفه‌های دلخوش کننده تقدیم گردید که خرسندی آنها را افزون نمود. طور تشبثکاران این اقدام نجیب ابراز داشتند باید هر یک فرد جامعه در پیروی از سیاست بشردوستانه رهبر دولت محترم امامعلی رحمان نموده نسبت به دستگیری نفران یتیم و بی‌پرستار، پیران یکه و تنها و عائله‌های نیازمند به تفاوت نبوده جهت دستگیری و بهتر نمودن شرایط روزگار آنها دست کمک دراز نماید. در ادامه بهر باز هم روح بلند نمودن این طبقه جامعه برنامه فرهنگی و فراغتی پیشکش کرده شد. هدایت‌های انسان دوستانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رسانیدن دست کمک به یتیمان، عائله‌های نیازمند، عائله‌های بی‌سر و بالمانده، سابقه‌داران جنگ و محنت از جانب اشخاص ثروتمند، تشکیلات مؤسسه و کارخانه‌ها جانبداری یافته این طبقه قدرشناسی می‌گردند. در این ردیف رهبریت ناحیه شهری توس مرکزی تشخیصی منطقوی ناحیه که اداره زیرتابع اگنتی تاجیکستاندارد محسوب می‌یابد و همچنین یک زمره صاحبکاران و شخصان خیرخواه در روزهای تنتنه‌های سال نو میلادی به مکتب اینترنت ناحیه شهری توس قدم رنجه کرده از حال و احوال تربیت گیرندگان دیدن کردند و به قدر امکان دست کمک خویش را دریغ نداشتند. رهبریت مرکزی تشخیصی منطقوی شهری توس باشد در این روز با 120 نفر تربیت گیرندگان مکتب اینترنت ناحیه تحفه‌های سال نو تقدیم داشت. استادان و آموزگاران و تربیت گیرندگان مکتب اینترنت از عملیگردانی چنین اقدام‌های انسان دوستانه پیش از همه اظهار منتداری خویش را به پیشوای معظم ملت و همه خیرخواهان بیان داشتند. ادامه اخبار با مقصد در عمل تطبیق نمودن هدف‌های پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ساحه صنعت و صادرات محصولات وطنی که در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی تاکید گردید، فیلیال کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک در شهر باختر به فعالیت آغاز کرد. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان خدایداد رجب و اسکندر سعید. رشد همه ساحه‌های خواجگی خلق بخصوص ساحه کشاورزی، فعالناکی بخش‌های صاحبکاری و خصوصی و در مجموع گردش سودای خارجی از فعالیت‌های بانک‌ها و نظام درست آن وابستگی زیست دارد. با نظر داشت طلبات جامعه بخصوص احتیاجات ساحه‌های صنعت و کشاورزی به سرمایه بیشتر تأسیس و به فعالیت پرداختن بانک‌های داخلی تقاضای زمان است. در دایره تطبیق هدف و برنامه‌های در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان درج گردیده جهت مساعدت بیشتر بر رشد ساحه صنعت، امروز کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک در مرکز ولایت ختلان شهر باختر بینای فیلیال خود را افتتاح نمود. باید یادآور شد که این سیومین فیلیال بانک مذکور در منطقه‌های گوناگون جمهوری به شمار رفته در سطح بلند به مزاجان خدمت رسانی‌های خود را پیشنهاد می‌نماید. صنعت صادرات بانک همچون بانک دولتی با مقصد تقویت بخشیدن سرعت رشد اقتصادیات منطقه تصمیم گرفته است تا فیلیال‌های خود را در منطقه‌های گوناگون کشور فعال نماید
و افتتاح فیلیال نوبتی در شهر بختر از تشبس‌های نوبتی کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک میباشد. در مراسم به فعالیت آغاز نمودن فیلیال مذکور اشتراکچیان یادداشت نمودند که دستگیری مالیوی کارخانه‌های صنعتی و استحصالی نوتأسیس و جدا نمودن مبلغ‌های قرضی به صاحبکاران انفرادی سمت فعالیتشان به استحصال مال و محصولات واردات عوض کننده و محصولات برای صادرات نگرانیده شده از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت بانک مذکور ارزیابی می‌گردد. ما از آن افتخار داریم که برای ما بانوان امکان مساعد گشت تا همچون کارمند بانک اینجا فعالیت داشته باشیم. هدف اساسی ما این سهمگذار بودن در سمت دستگیری صاحبکاری منطقه با مبلغ‌های خودی، رشد ساحه صنعت و استحصالات کشور ارزیابی می‌گردد. ما برای این همه دستگیری‌ها نخست از جناب عالی پیشوای معظم ملت منتداری خود را روانه می‌نماییم. قابل قید است که با مقصد رشد ساحه صنعت که از هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور منشأ می‌گیرد، در سمت سرمایه‌گذاری فعالیت استحصالی صاحبکاران صنعت صادرات بانک نقش مهم دارد، زیرا در نتیجه عملی سازی هدف‌های پیش گرفته در دوره میانه مهلت با دستگیری استحصال کنندگان وطنی از جانب بانک‌ها کشور ما از جمهوری اگراری و صنعتی به مملکت ایندوستریالی و اگراری تبدیل خواهد یافت. هدف اساسی ما این موفقیت کل صاحبکاران کشور و مزاجانمان ارزیابی می‌گردد و همزمان برای سهمگذار بودن جهت عملی نمودن دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت که در پیام سالانه‌شان ارائه نمودند و سال‌های 2022-2026 را سال‌های رشد صنعت ارزیابی نمودند، ما سعی و تلاش ورزیده سهم ارزنده خود را برای رشد و رونق کشور خواهیم گذاشت. بانک با مقصد تامین رشد درازمدت اجتماعی و اقتصادی، بلند برداشتن ثمره‌ناکی سرمایه‌گذاری و زیاد نمودن سرمایه‌گذاری به اقتصادیات ملی توسط اشتراک در لایحه‌های رشد انفراساختار، صنعت، صادرات، اینوواسیا، دستگیری سمت صادرات و مساعدت به دسترسی محصولات صنعتی تاجیکستان به بازارهای خارجی نگرانیده شده است فعالیت می‌نماید. خدایداد رجب، اسکندر سعید، شهر بختر برای برنامه اخبار. در کارخانه واحد دولتی فلزات نادیر تاجیکستان در شهر بوستان وابسته به اجرای نشانده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، راهبریت و اهل کارمندان کارخانه تصمیم گرفتند که با تشکیل کارگاه‌های نو اقتدار استحصالی را زیاد نمایند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. با تطبیق نشاندادهای آینده بینانه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور و همزمان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلان گردیدن و مقرر نمودن یک قطار امتیازها به صنعتچیان، استحصال کنندگان و اندیشه مسئولین کارخانه‌های صنعتی صاحبکاران باعث رشد بی‌سابقه ساحه صنعت گردیده امکان می‌دهد که پتانسیل‌های موجوده پررا استفاده کرده شوند. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت دایر به پیشرفت ساحه صنعت، بنیاد کارخانه‌های صنعتی، استفاده امکانیت‌های موجوده ساحه، وارد تکنولوژی‌های نو، دستور سپارش‌های مشخص به صنعتچیان داده شد و ما باوری داریم که همه صنعتچیان مملکت این اقدام راهبری دولت را دستگیری کرده در این عزم قوی پیش گرفته دایر به رشد ساحه صنعت به دستاوردهای زیاد نائل می‌گردیم. یک قسمی از کارگاه‌های استحصالی کارخانه واحد دولتی فلزات نادر تاجیکستان وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری در شهر بوستان ولایت سوغد دوام چند سال اخیر در دایره اجرای دستور سپارش‌های سرور دولت با دیگر نمودن سمت فعالیت وارد تجهیزات نو، کارگاه‌های نو تشکیل نموده دوره به دوره اقتدار استحصالی را زیاد می‌نمایند. در یکی از کارگاه‌های کارخانه با وارد و استفاده چند تجهیزات نو و بلند اقتدار کاری طریق تجهیزات وصلگری برای آبیاری زمین‌های کشاورزی به خواجگی‌های آب و کارخانه‌های استحصالی قبورهای کلان حجم استحصال کرده می‌شوند. قبورها زیر فشار کار کننده تا اتمسفر 20 کار می‌کنند. قطرشان از 1000 تا 3000 میلیمتر را تشکیل نموده برای کشیدن خط آب استفاده برده می شوند. همزمان در این سیخ ظرف‌های زیر فشار کار کننده، ظرف‌ها برای هر گونه مصالحه‌های ساختمانی، سمنت، سوزشواری و دیگر نمودها استحصال کرده می شود.
ҳамзамон дар ин коргоҳ аз қисмҳои эҳтиётӣ таъмиру ҷобаҷогузории қисмҳои автомобили калони зил аз рангубор васлнамоӣ ҳамаи корҳои зарурӣ барои хадамоти коммуналӣ ва ҳамчунин таҷҳизонидани дохили нақлиёти махсуси ёрии таъҷилии тиббӣ аз ҷониби мутахассисони ватанӣ анҷом дода мешавад. дар коргоҳҳои корхона ҳамзамон ба корхонаҳои симентбарорӣ, заршӯӣ, коркарди маъдан, хоҷагии об, таъмиру ҷобаҷогузории қисмҳои эҳтиётӣ барои хатҳои технологӣ аз ҷониби муҳандисони ватанӣ анҷом дода мешаванд. дар коргоҳҳои корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири тоҷикистон таъмиру барқарорнамоии иншооти корхона, ободии ҳудуду саҳни корхона оғоз ёфтааст. дар ҳудуди 3 гектар масоҳати калони замин барои воридоту содироти маҳсулоти ширкату корхонаҳо обод карда, барои бор кардан ва фаровардани маҳсулот кранҳои борбардор навсозӣ ва ба кор омода карда шудаанд. дар назар аст ки дар соли 2022 боз як коргоҳи нави заргарӣ дар заминаи бинои мавҷудии коргоҳ ташкил карда мешавад. ин аст ки дар ин корхона бо афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсолот маоши кормандон зиёд карда шуда, кӯдакистони парасту ки дар тобиати корхона мебошад аз таъмир бароварда, дар назар аст ки соли оянда барои таъмини гармии иншоот маркази мустақили гармидиҳӣ ташкил карда шавад. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ барои барномаи ахбор. рушду тараqqiyoti соҳаи маориф ва баландбардоштани сатҳи таълиму тарбият дар муассисаҳои таълимӣ дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буда дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат мактабҳои наву замонавӣ сохтан мавриди истифода қарор дода мешаванд. бо мақсади таъмини муассисаҳои таълимӣ бо ҷойи нишаст дар муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 5 ноҳия рӯдакӣ якчанд синфхонаи иловагӣ ба истифода дода шуд. гузориш дар ин хусус. имрӯз соҳаи маориф дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун соҳаи пешбарандаи ҷомеа эътироф карда шуда барои фарогирифтани наврасону ҷавонон бо донишҳои муосири ба меъёрҳои стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ тамоми шароити таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва олӣ фароҳам оварда шудааст. бо назардошти зиёдшавии шумораи аҳолӣ дар муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 5 ҷамоати деҳоти Чоргултепаи ноҳияи рӯдакӣ 2 синфхонаи иловагӣ ва китобхона мавриди истифода қарор гирифт. муассисаи мазкур 1646 нафар хонандаро ба таълиму тарбия фаро гирифтааст. синфхонаҳои иловагӣ бо шароити хуби таълим таъмин гардида бо мақсади бо ҷои нишаст таъмин намудани хонандагони синфҳои ибтидоӣ бунёд гардид. зимни мавриди ба истифодадиҳии синфхонаҳои иловагӣ ва китобхона таъкид гардид ки рушди маориф аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат дониста шуда дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар доираи татбиқи лоиҳа ва барномаҳои давлатӣ сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ беҳтар гардидааст. امروز مؤسسه ما را یک فضای ادانه فرا گرفته است. اقدام‌های نیک سرور دولت پیشوای ملت را ما کارمندان ساحه معارف در یک جایگی یک دیلانه دستگیری نموده همه نیرو و کوشش‌های خود را بر آن روانه می‌سازیم که خوانندگان و شاگردان را در روحیه خویشتن‌شناسی و میهن‌پرستی تربیت می‌نماییم. در کتابخانه نو نیز شرایط خوبی نگهداری کتاب و اثرهای گوناگون بدیعی و بچگانه فراهم آورده شده. در عین حال زیاده از 8000 کتاب‌های بدیعی محفوظ گردانیده شده است. هدف اساسی اقدامات مذکور بلند برداشتن صفت تعلیم، دانش آموزی نورسان و تیار کردن متخصصان کسبی در ساحه‌های گوناگون جامعه میباشد. در ناحیه میرسعید علی حمدانی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران محلی برای تشکیل جایهای نوکاری 13 انشاءات نو از جمله بینای گیمنازیای دولتی، یک کارگاه استحصالی و مرکزهای خدمترسانی مورد استفاده قرار داده شدند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نویرخان. در ناحیه میر سعید علی حمدانی اصحاب مبلغ‌های بودجه مقامات اجرایی حکومت دولتی با نظرداشت زیاد شدن شماره خوانندگان و فراهم آوردن شرایط معاصر تعلیمی بینای نو گیمنازیای دولتی رقم 1 نویا ساخته مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور از 2 آشیانه، 6 صنفخانه، کابینت‌های فنی و حجره آموزگاران عبارت بوده. در آن در 2 بخش زیاده از 400 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته می‌شود. در گیمنازیای دولتی رقم 1 نویا عین زمان 650 نفر خوانندگان لیاقتمند به تحصیل جلب گردیده است. با بنیاد بینای نو حل مشکلات نارسایی جای نشست در این مؤسسه تیپ نو پورا روی حل خویش را پیدا نمود. بینای نو گیمنازیا از میدانچه فراغتی و انشاءات گرمدینی نیز عبارت میباشد. طور در افتتاح انشاءات مذکور تاکید شد سال روان در ناحیه میر سعید علی حمدانی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهم صاحبکاران 109 عدد انشاءات نو تعیناتشان گوناگون بنیاد و مورد استفاده قرار داده شده است که از این شماره 59 عدد آن علاوه بر نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال
جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. در مجموع در دوام سالهای 2019-2021 در نوعیت 301 عدد انشاءات نو ساخته به استفاده داده شده است. در ادامه از چنین کارهای سازندگی برای تشکیل جایهای نوی کاری با سهم صاحبکاران در جماعت شهرک مسکو، جماعت دیوت قهرمان، جماعت دیوت دشتگولا و جماعت دیوت پنجود باز یکچند انشاءات نو از جمله 3 عدد مرکز خدمت رسانی، 2 عدد نقطه فروش محصولات کشاورزی، مغازه مالهای نیاز مردم و کارگاه استحصالی با تشکیل 6 جای نوی کاری مورد استفاده قرار داده شد. طور مسئولین ابراز داشتند سال روان در نوعیه در دایره تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با صورت کشور 6 انشاءات استحصالی ساخته مورد استفاده قرار داده شده است و در اساس اجرای نشانداد پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و اعلان شدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت در نوعیه سال 2022 در قطار انشاءات نوی ساحه معارف از جمله 3 مؤسسه نوی تعلیمی، 1 مؤسسه تا مکتبی و یکچند انشاءات خدمت رسانی باید انشاءات نوی ساحه صنعت نیز ساخته به استفاده داده شود. تحلیل‌های گذرانده سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سیاره تدریجاً خشکسالی بیشتر می‌شود. این حالت از کشاورزان تقاضا دارد که روند کشت و پرورش زراعت را مطابق با طلبات کنونی به راه مانند. یکی از عامل‌های مهم برای مبارزه بر ضد حشرات ضرررسان برف و یخ‌آبمانی می‌باشد. نوروز شاهی عزیزالله گزارش می‌دهد. ذخیره‌کنی برف در میدان‌های باغ امکانیت وسیع تکنیکی را طلب می‌کند. با نظرداشت همین عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان هدف گذاشتند که در همکاری با خواجگی‌های دهقانی راه‌های ثمره‌بخش جمع و ذخیره نمودن برف را توسط تکنیک پیشنهاد نمایند. بعد تجربه‌های علمی 3 اصول ثمره‌بخش پیشگیری گلکنی بر محل درختان و ذخیره کردن نمی ثابت شده است. مقصد اساسی برف جمع نمودن این نمی طبیعی را ذخیره نمودن و کرخ نمودن ریشه درختان می باشد. امروز در باغ‌ها اصلا 3 اصول اساسی استفاده برده می شود. این یکم اصول برف جمع نمودن یعنی کوفتن چخوری از گرد تنه درخت کوفته با برف پر نموده و را سوم نموده یعنی با فشار آورده بعد از فشار آوردن باز با خاک روپوش کرده از بالای خاک باز برف گذاشتن که یکی از اصولهای خوبترین میباشد چون که علاوه در قبط ریشه اساسی که مثلا در 20-25 سانتی متر جایگیر میشود علاوه ما برف رو در اونجا ذخیره میکنیم و این برف دور دراز میایستد که این منفعت دور نیست به خاطر در آینده نگاه داشتن کرختی درختان. دوم اصول به یگان کندن در گرد اطراف درخت با طور دوره جمع نمودن برف و سوم نمودن یعنی فشار آوردن به واسطه پا یا که به واسطه اسباب‌های آلات‌های کشاورزی بیل و کلند و دیگر اسباب‌ها که امروز در این باغ گذرانده شدن. اصول سوم با واسطه برف پابیل کردن درخت تنه اطراف تنه درختان یعنی برف را با خاک آمیخته کرده در زیر درخت مونده بعد از آن از بالای آن برف پرتافته باز خسوی خشک یا که از موادهایی که نالازم هستند برای از آفتاب نگاه داشتن نمی استفاده برداشتن که هر سه همین اصول در باغ مذکور علیه استفاده برد. در فصل زمستان در هر یک وادی برای گذراندن چنین تدبیرها امکانیت فراهم می شود. از این لحاظ ضرور است که شرایط طبیعی برای ذخیره نمودن نمی و به این وسیله مبارزه بر ضد کسلی و حشرات ضرررسان ثمرناک استفاده کرده شود. زیرا نتیجه کارهای علمی انجام داده عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان و خواجگی‌های دهقانی نشان می‌دهد که این تدبیر برای رشد ساحه باغداری مساعدت می‌کند. دهقانانی که در للمی کار میکنند باغ‌هایی که در للمی تاگزارهایی که در للمی است همه باید از این اصول برف تیپ کنی یا که برف سوم کنی و فرض کردیم برف پریس کردن استفاده برن چرا که نم خدای سال از سال کم شده است از همین استفاده بردن من توصیه میدادم. از دیگر عامل‌هایی که این شب و روز انجام دادن آن به منفعت هر یک باغ پرور ارزیابی می‌گردد یخ‌آبمانی و آبمانی ذخیروی میباشد. هر دو اصول را باغداران میتوانند استفاده نمایند. یخ‌آبمانی در یک سال 1 یا 2 مرتبه گذرانده میشود. یک بار در ماه ینور یک بار دیگر در ماه فوریه اول فوریه. این امکان میدهد که درخت زمستان گذرانیش خوب شود. یک هفته 10 روز از دوره گلکنیش قفا میپرتد. حشرات‌های موجودی خاک نابود کرده میشود. استرکتوری خاک بهتر میگردد. هم با ما نمی ذخیره میکنیم که این نمی ذخیره کردگی یعنی برای در توپ دوره آبیاری سر شدن
در دوره گلکنی و در دوره غوره‌بندی درختان شرایط خوبی معتدل نمناکی خاک را ما تامین کرده میتونیم. تجربه عملی ذخیره‌کنی برف را عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان در همکاری با خواجگی‌ها به راه مانده‌اند که ثمراناکی آن ثابت شده است. از این لحاظ باغداران را ضرور است که برای تامین نشأونمای خوبی درختان و گرفتن حاصل بلند میوه کارهای اگرتکنیکی در فصل زمستان پیش بینی شده را سریع وقت به انجام رسانند. نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. تنسیت و خانواد میمانید.